بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قیامت کب آئے گی، قیامت والے دن کیسے حالات ہوں گے، اور کیا قبر میں اللہ کریم کی طرف سے بندے کو کوئی عذاب دیا جائے گا یا نہیں۔ آئیے، کیا مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، اس حوالے سے مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر میں ہر شخص سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اور نمبر 3، یہ شخص کون ہیں جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے؟ تینوں سوال کے صحیح جواب دینے پر کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سوالات کے جواب نہ دینے پر اسے عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سامعین، قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح ہی سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، ہاں اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔ سامعین، افضل البشر و سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چند احادیث پیش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آخرت یاد آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ اب چونکہ تم ایمان و عقیدہ میں مضبوط ہو گئے ہو، لہٰذا قبرستان جایا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا سے دوری اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ماں یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر گئے، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے تمہیں موت یاد آئے گی۔ سامعین، خواتین قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی کے مصنف حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب یعنی چیپٹر کا نام ہی رکھا ہے کہ عورتوں کو قبر کی زیارت کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے عورتوں کو میت کی تدفین کے لیے جنازہ کے ساتھ چلنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا یہی عمل ہے کہ میت کو قبرستان لے جا کر اس کی تدفین مرد حضرات ہی کرتے ہیں، ہاں میت مرد ہو یا عورت۔ خواتین بہت جلدی کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتی ہیں، اس لیے خواتین کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تاکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے شرک و بدعات سے جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد۔ سامعین، کیا مردے سنتے بھی ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص رشتہ داروں کی قبر پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہیں سلام کرتا ہے تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ اس کے متعلق عرصہ دراز سے اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا موقف ہے کہ مردے بالکل سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس میں کہا گیا، ترجمہ، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو،
जब वो पीठ फेर कर चल खड़े हों। सामाइन, हालांकि इस आयत के सियाको सबाक से मालूम होता है कि यहाँ कुफारे मक्का से मुख्ताब किया गया है और अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तस्लीम ना करने पर जिंदा होने के बावजूद उन्हें मुर्दा कहा गया। दीगर हजरात की राय है कि किसी हद तक मुर्दे सुनते भी हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। दलील के तौर पर कुतुब अहादीस में वारद बाज़ वाक़यात पेश किए जाते हैं जिनसे मालूम होता है कि मुर्दे सुनते भी हैं। मसलन सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वो वापस पलटने वाले अपने साथियों की जूतियों की आवाज़ सुनते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम में है कि जंग बदर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में मरने वालों को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथ तुम्हारे रब ने जो वादा किया था क्या तुमने उसे सच पा लिया? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सुनते हैं? क्या ये जवाब देते हैं? हालांकि ये तो मर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुनते। हाँ, ये तुम्हारी तरह जवाब नहीं दे सकते। सामीन, इसी तरह एक हदीस है कि अगर कोई शख्स अपने किसी भाई की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो जानता था और सलाम करता है तो उसकी रूह लौटा दी जाती है, यहाँ तक कि वो सलाम का जवाब देता है। इस हदीस की सनद में यकीनन ज़ौफ़ है, लेकिन बड़े बड़े जय्यद उलमा हत्ता कि अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब रूह में ये हदीस जिक्र की है। सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में वारद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जाकर कब्रिस्तान में मदफून हजरात को सलाम किया करते थे और पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल की रोशनी में मुत्तफ़िक है कि हम जब भी कब्रिस्तान जाएं तो उन्हें सलाम करें। चुनाचे सऊदी आलिम दीन शेख मोहम्मद अल मुख्तार अल शुनकेती ने अपनी किताब अज़वाउल बयान में तहरीर किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्सलामु अलैकुम और वाना इंशाअल्लाहु बिकुम जैसे मुखातब के अल्फाज से खिताब करना इस बात की वाज़े दलील है कि कब्रिस्तान में मदफून हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम को नहीं सुन रहे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको सलाम करने का क्या फ़ायदा। हाँ, इस मसला में बाज़ हजरात ने किसी दलील के बगैर हद से तजावुज़ किया है। मसलन वो समझते हैं कि कब्र में मदफून शख्स हमारे मसाइल को हल कर देगा, जो यकीनन गलत है। इस नौइयत का अकीदा रखना शिरक है। गर्ज़ है कि अगर हम अपने किसी रिश्तेदार की कब्र पर जाकर सलाम करते हैं तो वो हमारे सलाम को ज़रूर सुनते हैं, ख़्वाह जवाब देते हैं या नहीं। शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है कि इन दलाइल से मालूम हुआ कि मैयत किसी हद तक ज़िंदा शख्स की बात को सुनते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हर बात को सुनते रहें, लेकिन बाज़ बातों को वो ज़रूर सुनते हैं। सामीन, जिस तरह आलम बरज़ुख की ज़िंदगी और इसमें शदीद अजाब या इंतहाई आराम व सुकून पर हमारा ईमान है, इसी तरह हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए अपना मेहमान खाना जन्नत तैयार कर रखा है, जहाँ आराम व आराइश का ऐसा सामान अल्लाह ताला ने मुहैया कर रखा है कि कोई बशर उसको सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ काफिरों और गुनहगारों के लिए भड़कती हुई आग की शक्ल में जहन्नुम है, जहाँ पीप और बहता हुआ खून ग़िज़ा के तौर पर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला जहन्नुम से निजात और बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस का फ़ैसला फरमाए।